بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. سيدي الأمين العام، سيد رئيس المجلس الشعبي الولائي، السلطات المدنية والعسكرية لولاية عنابة، سيدي والي ولاية سقراس الذي أبى إلا أن يحضر معنا هذا اللقاء فهو مشكور على ذلك. يجب أن أقول بأنه في الحقيقة هو فخر كبير أن أتواجد بينكم في هذه الولاية كما تفضلتم الجميلة السياحية المضيافة. أنا أشاطركم في هذه الصفات، وبالتالي أقول بأن هذه الزيارة جاءت قصد معاينة هذا القطاع الذي يهمنا جميعا، القطاع السياحي في الجزائر السياحية. وبالضبط أردنا أن نعاين المسالك السياحية الخاصة بهذه المنطقة الجذابة جدا، لا سيما المسالك الثقافية الأثرية على سبيل sur les pas ou sur les traces de Saint-Augustin القسيس أوغسطين، والكنوز السياحية الرومانية التي تسخر بها ولاية عنابة إضافة إلى ولاية سقراس بطبيعة الحال. ولهذا أردنا أن نعاين الولايتان في نفس الوقت. فهذه الزيارة جاءت أيضا من أجل، وهو الشأن حاليا، الملاقاة أصحاب المهنة، لأن نحن واعون على مستوى الحكومة بأن النهوض بالفعل السياحي لا يمكن أن ينجح باستعمال الإدارة فقط. من المستحيل أن ننهض بقطاع السياحة إن لم يكن هناك تطبيق الديناميكية الخاصة بالشراكة بين العام والخاص، بين القطاع العام والخاص، بين الإدارة والمتعاملين السياحيين. وبالتالي أظن بأنه من المهم أن أذكر بالخطوط العريضة للسياسة أو الاستراتيجية الخاصة بالقطاع السياحي في بلادنا، وبصفة وجيزة جدا جدا أقول بأنها ترتكز على 5 مفاهيم. المفهوم الأول وهو الترويج، دونك لا بروموسيون. لكن الترويج لوحده لا يكفي، وبالتالي نروج لإقليم سياحي يجب أن يتوفر على النوعية. ولهذا المحور الثاني يتمثل في النوعية والتكوين، لأنه لا يمكن الترويج لوجهة إن لم تقدم هذه الوجهة منتوج يكون في حسن ظن الزائر. أنا لا أقول السائح، أقول الزائر بصفة عامة، الذي يختار أن يقضي عطلته على سبيل المثال في المنطقة التي تم الترويج لها والتي تم إقناعه بالتوجه إليها. المحور الثالث وهو الاستثمار، أي تشجيع الاستثمار، لأن النوعية ما يمكن إعطاء للنوعية أكثر قيمة وأكثر قوة هو المنافسة، ولا يمكن خلق المنافسة إلا بتشجيع الاستثمار. المنافسة طبعا بين هياكل الإيواء بشتى أنواعها، المنافسة بين وكالات السياحة والأسفار، المنافسة بين المتعاملين السياحيين بشتى أنواعهم. ثم يأتي دور التمويل، لأنه لا يمكن تشجيع الاستثمار إن لم نعمل على مرافقة فعل الاستثمار الانفستيسمون بالتمويل المالي، وهذا عبر كما تطرقنا إليه آنفا عبر البنوك، مساهمة البنوك والمؤسسات البنكية في مرافقة الاستثمار السياحي. والحمد لله وصل وعي البنوك بالفعل السياحي إلى درجة أنها ترافق بسهولة أكثر المشاريع السياحية. وكما قلت خلال لقائي مع الصحافة في الصباح بأن حتى الملفات العالقة، أي المشاريع التي لم تنطلق بعد، ستقوم بعض البنوك بالاتصال مع صاحبي هذه المشاريع من أجل دراسة إمكانية إعادة دفع هذه المشاريع وإعادة تمويلها. وأخيرا المحور الأخير وهو السلسلة السياحية، ولعله المحور الأهم لا شان توريستيك، أي ضرورة تنسيق جهود جميع القطاعات، أقول جميع القطاعات، من أجل النهوض بالفعل السياحي. أيمكن تخيل صناعة سياحية دون تطوير الطريق؟ مستحيل.
le fameux dicton des travaux publics est très éloquent. Il dit tout simplement que la route du développement passe par le développement de la route. C'est aussi simple que ça. طريق النمو يمر بنمو الطريق. Si on ne développe pas la route, on ne peut pas développer une région, un pays, on ne peut pas développer le tourisme. Je disais, المحور الخامس هو السلسلة السياحية أي la transversalité ou la chaîne touristique لأن القطاع السياحي قطاع أفقي c'est un secteur transversal يحتاج إلى تدعيم جميع القطاعات المسماة عمودية يحتاج إلى الأشغال العمومية يحتاج إلى النقل يحتاج إلى البيئة يحتاج إلى الطاقة ولما أقول الطاقة يتعلق الأمر بالطاقة الكلاسيكية ولكن أيضا الطاقة الحديثة طاقة اللوحات الشمسية الطاقة الشمسية على سبيل المثال الطاقة النقية entre guillemets l'énergie propre الطاقة المتجددة renouvelable يحتاج أيضا إلى قطاع الموارد المائية أيمكن تخيل مشروع سياحي دون أن يكون هذا المشروع يتوفر لديه الماء الشروب والماء بصفة عامة وقنوات الصرف إلى آخر ذلك. ما كنت أريد أن أقوله بأن السياحة ليست قطاع كالقطاعات الأخرى. Le tourisme n'est pas un secteur comme les autres secteurs. Le tourisme est un secteur transversal. Et parce qu'il est transversal, sa transversalité fait que c'est un secteur qui a besoin de tous les autres secteurs pour se développer. وخصوصية القطاع السياحي وهو أنه لما يتم النهوض بهذا القطاع هذا القطاع يجر في سياقه جميع القطاعات الأخرى. لما يتطور القطاع السياحي يتطور النقل وتتطور الأشغال العمومية وتتطور البيئة كل شيء يمشي مع القطاع السياحي. إذن بصفة وجيزة قمت بتذكيركم بالسياسة الجزائرية المنتهجة من طرف الحكومة الجزائرية منذ سنة 2008 من أجل إذن النهوض بهذا القطاع. وكنت أقول بأن هذه الزيارة جاءت من أجل معاينة هذه المسالك هذه الكنوز السياحية وأيضا التطلع عن قرب من على المناطق التوسع السياحي. Et je dois l'annoncer là. Les trois aides que nous avons qui nous ont été présentées ce matin par l'Agence nationale du développement touristique, donc Begarat, ensuite Jtaïbi et une aide à Tarf, la Messida de Tarf. Ces trois aides font partie de sept aides qui vont être approuvées par le gouvernement la semaine prochaine. C'est de très bon augure pour le secteur du tourisme, c'est-à-dire à partir de la semaine prochaine, ce n'est pas les aides qui vont être approuvées, pardon, c'est le plan d'aménagement touristique des aides. وبالتالي il va être extrêmement donc imminent après bien sûr les opérations de mise en réseau, etc., VRD, etc., il va être imminent de mettre ces zones d'expansion touristique entre les mains d'investisseurs. وهنا أشياء كثيرة يمكن أن تقال. Je l'ai dit ce matin sur site. Je vais vous donner quelques chiffres. J'ai assez parlé. Je vais passer des lettres aux chiffres. Nous avons en Algérie 205 Z classés, des crédits. 205 منطقة توسع سياحي. Si je fais le total, je calcule la superficie de ces 250 Z réunis, je vais obtenir 54 000 hectares, on va dire. 54 000 hectares. Bon, lorsqu'on dit 54 000 hectares, les gens disent oh, « Masha'Allah, c'est bien ». Mais non, attention, faites très très attention. Mon message, je veux que vous le perceviez bien comme il faut. 54 000 hectares, c'est rien du tout. Pourquoi? Parce que les normes de l'urbanisme et de la construction disent qu'on ne peut pas dépasser 30% de zones constructibles sur la totalité de la superficie. Cela veut dire que 54 000 hectares, je vais en tirer combien? Au grand maximum, je vais en tirer 13 000 hectares. 13 000 hectares, c'est quoi? C'est une petite commune d'Algérie, ni plus ni moins. C'est notre réserve. C'est comme la réserve pétrolière. Là, c'est notre réserve touristique. Si on l'utilise mal, les générations futures vont nous incriminer. Ils vont tout simplement nous dire, nous qui ne serons plus, ils vont nous dire, vous nous avez absolument rien laissé.
Donc, vous comprenez que la responsabilité est très lourde, et c'est pour ça que je dis que, eu égard à la qualité non renouvelable de la ressource touristique, هي غير متجددة غير قابلة للتجديد إن لم تستعمل بصفة عقلانية ضاعت إلى الأبد ولا يمكن استرجاعها. Nous devons donc nous inscrire dans une dynamique de développement durable. C'est-à-dire que lorsque nous allons mettre, je reviens aux aides de Annaba que nous avons visité ce matin, donc lorsque nous allons les mettre entre les mains d'investisseurs, à charge pour nous d'exiger de ces investisseurs le respect de l'environnement, le respect de l'environnement dans son sens large, parce que je vais le dire très vite, il y a deux types d'environnement. Il y a l'environnement naturel et l'environnement culturel, les us, les coutumes, les traditions. Donc quand je dis respectons l'environnement dans ces deux dimensions. Il ne faut pas injecter un projet qui agresse les populations locales, par exemple. Je vais injecter quel type de tourisme dans quelle région, en fonction de quelle spécificité. Et c'est pour cela, je reviens à mon message, les investisseurs doivent être sensibilisés sur la nécessité, je le dis haut et fort, d'utiliser le plus possible des matériaux de construction renouvelables. Le bois, par exemple. Vous voyez, la belle Z de... J'arrive toujours à Oued Begrat. La belle Z de Oued Begrat, elle est tout simplement envoûtante. Elle est envoûtante. Mais gérer, c'est prévoir. Celui qui gère bien, c'est celui qui prévoit. Le bon, vous voyez, c'est un dicton, gérer, c'est prévoir. Que diront les générations? Dans 20 ans, qu'est-ce qu'on dira? Moi, j'ai peur que dans 20 ans, on dise, vous savez, il y a 20 ans, ça, c'était un paradis, en montrant un amas de béton. Là, ça fait 20 ans, c'était un paradis. C'est ce que nous voulons éviter. Parce que demain se fait aujourd'hui. Et pour que ce paradis reste paradisiaque, excusez-moi de la répétition, nous devons obliger, à travers des cahiers des charges appropriés, les futurs bénéficiaires de ces investissements de recourir, et c'est très beau, parce qu'on appelle ça des matériaux nobles, le bois. C'est le véritable matériau de construction touristique. Le bois, par exemple, en tout cas, quelque chose de renouvelable qui inscrit la démarche de l'Algérie touristique dans une démarche de développement durable, dans ce qu'on appelle communément une architecture réversible. Réversible, ça veut dire qu'il me donne la possibilité de revenir en arrière. C'est le contraire, tout simplement, d'irréversible, qui me met devant le fait accompli. Donc voilà, c'est les principaux messages que je voulais vous adresser. Et puis, je ne finirai pas sans vous parler aussi de l'hôtellerie. Parce que vous n'êtes pas sans savoir que l'hôtellerie d'aujourd'hui a changé. Les hôtels, le concept d'hôtellerie de cela fait 10 ans et celui d'aujourd'hui n'est pas le même. Bon, bien sûr, avec l'avènement des technologies d'information et de communication, avec Internet surtout, qui a révolutionné. Vous n'avez qu'à vous connecter au site TripAdvisor, à titre d'exemple, les hôteliers doivent le connaître ici, TripAdvisor, www.tripadvisor.fr, et vous allez trouver les avis des clients qui ont séjourné dans tel ou tel hôtel et qui laissent leurs appréciations. Et maintenant, moi, avant de venir à Annaba, je me connecte et je vois les hôtels et je choisis. Je choisis sur quelle base? Sur la base de ceux qui ont vécu l'expérience de cet hôtel. Connectez-vous à www.tripadvisor.fr, vous allez voir. Les uns parlent même quand mais c'est bien, la critique, elle est bonne parce qu'elle me permet d'avancer. Bon, certains disent il ne mérite pas ces étoiles, d'autres disent l'Internet est défectueux, d'autres disent il n'y a pas de Wi-Fi dans les chambres, les autres disent le personnel est très accueillant, très gentil, mais il n'est pas formé. Avec toute la bonne volonté du monde, même si je suis le plus gentil des mortels, si je n'ai pas été formé dans le tourisme, je vais être un piètre représentant du secteur du tourisme. Comprenez que le métier du tourisme est un art et ça s'apprend. Donc un petit mot pour l'hôtellerie pour dire que nous devons nous inscrire بالنسبة للفندقة ما يعمل هنا وهناك في الوجهات السياحية المتقدمة والعمل على تكوين المستخدمين لأنه من السهل جدا إنجاز فنادق ولكن أصعب من ذلك هو إيكال هذه الفنادق إلى يد عاملة مكونة
من أجل تسييرها. Le tourisme étant ce qu'il est, c'est un secteur difficile parce qu'il joint, si vous voulez, l'humain au naturel. C'est ça la difficulté du tourisme. Vous réalisez un hôtel à coût de je ne sais pas combien de milliards, et après vous le mettez entre les mains de personnel qui n'est pas formé, donc qui va carrément vous le saboter. Et comme il ne faut jamais l'oublier, si on peut réaliser le meilleur des hôtels en 24 mois, sachez qu'il faut le double pour former un gérant. Au grand maximum, un hôtel me prend 2 ans pour sa réalisation. Mais combien me prendrait la formation d'un gérant? 4 ans pour avoir une licence en management, par exemple. Et on fait toujours, excusez le mot, la bêtise de laisser le personnel à la fin. L'hôtelier vous dit, enfin l'investisseur, le futur atelier vous dira, je termine, ensuite je verrai. Non, monsieur, non. À partir du moment où vous avez introduit un dossier de réalisation d'un hôtel, vous devez commencer à recruter votre personnel. C'est ça le véritable professionnel. Pour les agences de voyage, un petit message aussi, pour dire que faites attention, dites-moi comment sont vos agences de voyage, je vous dirai comment est votre tourisme. Je ne trouve pas mieux dire. L'agence de voyage, c'est le miroir de la destination. Malheureusement, et là je le dis avec beaucoup de franchise, mais aussi beaucoup d'amertume, nos agences de voyage restent très loin, très très loin en matière de professionnalisme, parce qu'une agence de voyage qui vient me proposer, moi je n'ai pas honte de le dire, la Turquie, ou qui vient me proposer la Tunisie, ou qui vient me proposer l'Égypte. Bon, moi ça ne m'enchante guère. Pourquoi? Parce qu'il est très facile de vendre le produit des autres. Ce n'est pas mon produit, c'est un produit qui a été fabriqué par d'autres. Moi, je le commercialise et j'ajoute une marge de... Comprenez que le véritable voyagiste, c'est celui qui vend son propre produit. Une wilaya de rêve comme Annaba, et je ne fais pas de produits touristiques. Je le dis avec beaucoup d'amertume, beaucoup de tristesse, peut-être beaucoup de colère aussi. Parce qu'une wilaya comme Annaba, je pense que n'importe quelle agence de voyage, je dis bien n'importe, à condition qu'elle fasse preuve d'un minimum de professionnalisme, et peut-être aussi d'amour de la patrie, n'importe quelle agence de voyage peut fabriquer des produits qu'elle destinera exclusivement d'abord aux touristes nationaux, ensuite aux touristes internationaux, si touristes internationaux il y a. Je veux dire, ce n'est pas sorcier de fabriquer un produit. Je fais un petit truc de 4 jours, 5 nuitées, par exemple, entre Annaba, Soukhabas et Guelma. Je fais un produit pour... Tout à l'heure, on a visité la mosquée de Sidi Ibrahim, mais c'est une œuvre d'art, c'est un produit d'excellence. Et nous savons tous combien l'Algérien aime le tourisme cultuel, le tourisme spirituel, le tourisme religieux. C'est extraordinaire. Je peux faire un 4 jours, une semaine à Annaba avec du balnéaire, des plages paradisiaques, avec du culturel, le Saint-Augustin, le musée d'Hippone, la basilique de Saint-Augustin. Je peux faire aussi du climatique avec les belles forêts dont regorge cette wilaya. Je peux faire, vous comprenez, et je fais tout ça sous forme de pack ou de package, comme on dit, et je le propose à... Oui, bien sûr, j'oubliais, je fais ça en coordination, en étroite coordination avec les hôteliers. Parce que là aussi, il y a un problème. Lorsque je vois, moi, un touriste qui appelle un hôtel pour réserver, je dis qu'il y a quelque chose qui cloche. Ce n'est pas normal. Un touriste ne réserve jamais directement à un hôtel. Un touriste passe par une agence de voyage. Parce que dans la tête du touriste, il se dit, lorsque je réserve directement à travers le Sabri, par exemple, l'hôtel Sabri, je vais faire des économies. Eh bien, c'est faux. Parce qu'en principe, les économies, je les fais quand je passe par une agence. Pourquoi? Parce que l'agence, elle a des tarifs préférentiels avec les hôtels. C'est elle qui va me ramener un tarif. Vous comprenez? Il y a toute cette culture. Mais là, la faute, elle est à qui? La faute est aux agences de voyage qui ne font pas leur travail, qui se contentent du Hajj, Umrah. Ce n'est pas suffisant. Et qui n'ont à aucun moment pensé, du moins pour la majorité, bien sûr, heureusement qu'il y en a qui... Donc, à fabriquer un produit touristique destiné aux nationaux, histoire de leur faire prendre conscience de la beauté de leur pays. Bien sûr, je sais qu'il y a des points, vous allez me parler de transport, vous allez me parler de... Mais il y a un début à tout. Il y a un début à tout. Et je crois que le moment est venu de redresser la barre, le moment est venu de professionnaliser
les métiers touristiques, le moment est venu donc de transformer nos territoires. C'est pour ça que tout à l'heure j'ai parlé de aqalim, je n'ai pas dit wijhat, parce qu'il y a une différence entre l'iqlim et le wijha. L'iqlim, c'est quoi? C'est un territoire qui regorge de trésors touristiques. Mais l'iqlim, ce n'est pas une destination. Qu'est-ce qui fait que l'iqlim va devenir wijha? C'est le professionnel qui va transformer le territoire en destination, en transformant la matière première du territoire en produit touristique pour la destination. Donc, c'était des messages que je voulais vous passer. Je suis venu surtout pour vous écouter. Je crois que j'ai trop parlé. Je vous donne la parole et je suis à votre disposition pour des réponses. Shukran jazil. Salam alaikum. سيد الوزير مرحبا بك. حمام الصدق مستثمر، عندي فندق في المهقاس، وعندي استفدنا في 2007 في الكالبي، وعدينا في الكوميتي ادوك في الفيلاج السياحي في هنا في عنابه. من هذيك الساعه ما عندنا حتى خبر. C'est-à-dire on a levé les réserves qui nous ont été demandées par la direction de transport, même par le ministère du Tourisme. Et jusqu'à présent, rien n'a été fait. Et malgré, on a écrit, on s'est adressé au ministère. Et jusqu'à présent, j'ai un dossier là. Tout est... Vous pouvez me rappeler rapidement, c'est quoi votre dossier? C'est un village touristique, c'est-à-dire on a obtenu l'autorisation de construire 67 meublés. Et vous m'avez parlé du ministère du Transport, là. Non, pardon, excusez-moi. Du tourisme. D'accord. Excusez-moi. Oui, parce que le tourisme, c'est aussi le transport, vous avez raison. Oui. D'ailleurs, justement, on a des problèmes pour avoir du matériel dans le tourisme. On attend toujours cette décision, quoi. Je ne sais pas qu'est-ce qui soit. Le dossier, vous l'avez envoyé au ministère ou il était au niveau de la wilaya? Il a été remis au ministère. C'est-à-dire, j'ai même l'accord du ministère du Tourisme. Vous me donnez le dossier. Anna Sabri, il fait le plan l'été. L'hiver est appartant, même les petits hôtels. On a un problème de communication. On a un problème de personnel. Le service et le transport, surtout le transport. Parce qu'il n'y a pas une ville aussi, comme vous me dites chez Taïbi. Chez Taïbi, c'est la meilleure baie au monde. Ce n'est pas uniquement. Avant, on faisait Annaba chez Taïbi par petits mousses, par petits bateaux. Alors, si on prend la Missida, alors c'est une autre chose, c'est un autre monde. On prend Oued Bakarat. Oued Bakarat, on faisait le nudisme à certaines époques. C'était les années 70, quand il y avait des chantiers ici, à la SNS, et il y avait des chantiers. Le monde entier, il était là. Ils connaissent, les Européens. Tout le monde connaît la baie d'Annaba, la côte et tout ça. Et nous, maintenant, il y a un problème. Même si un touriste, il vient chez nous des touristes. Mais ils sont bloqués, ce n'est pas bloqué. Il y a un grand problème sur le transport, l'aéroport, pour le transporter vers l'hôtel. Il y a un peu, même l'insécurité, à certains moments, c'était l'insécurité. Comprenez? Non, nous avons nos concitoyens qui viennent en tourisme, ils sont agressifs sur le cours de la révolution. Bon, d'abord, barakallahu fik ala hada المداخلة القيمة. Vous avez peut-être remarqué que vous avez repris tout simplement la stratégie nationale. Vous m'avez dit on a besoin de ça, on a besoin de ça, on a besoin de ça. Et en fait, ce dont on a besoin s'inscrit dans les 5 axes dont j'ai parlé tout à l'heure. Je les répète rapidement en français. Promotion, formation, investissement, financement et intersectorialité. Vous m'avez dit on a besoin de communication, c'est la promotion. Vous m'avez dit on a besoin, vous voyez, transport, c'est l'intersectorialité. Vous m'avez dit tekwin, c'est la formation. Donc vous avez touché tout simplement. Et si nous voulons donc hisser l'activité touristique au niveau que nous voulons, vous et moi, vous et nous, il faut tout simplement qu'on mette la main dans la main et qu'on exécute la stratégie touristique en bonne et due forme. Tout simplement. Maintenant, vous m'avez interpellé aussi par rapport à l'hôtel Sabri qui travaille uniquement en été. Alors là,
là, ce n'est la faute à personne. Je m'explique. Un hôtel, avant d'être un hôtel, c'est quoi? C'est un projet, c'est une esquisse, c'est un plan. Philosophiquement parlant, je me plais toujours à le répéter. عند الأشياء الماهية تسبق الوجود. Je sais à quoi va servir ce micro. Avant de le créer, de l'inventer, je sais à quoi il va servir. Alors qu'عند الإنسان الوجود يسبق الماهية. L'être humain, on ne peut pas dire je vais avoir un enfant qui sera avocat. Ce n'est pas vrai. Il vient et ensuite il sera. Alors que la chose, avant qu'elle vienne, on sait à quoi elle va servir. Donc, excusez-moi, un hôtel, avant d'être existence, il est essence. Et je suis censé savoir à l'avance ce que je veux. Et si je fais un hôtel pour que les gens viennent dormir en bord de mer, en septembre, personne ne viendra dormir. Donc si je veux retenir les touristes, il faut que je crée au niveau de cet hôtel cette structure qui va faire revenir le touriste en saison basse. Et le propriétaire de l'Odasabé a tout à l'heure parlé de thalassothérapie et je l'en félicite. Voilà, la thalassothérapie, parce que le touriste, il ne va pas venir pour nos beaux yeux. Le touriste va venir parce qu'il aura besoin de quelque chose. En été, c'est clair, c'est la baignade, c'est la mer. Mais en hiver, il faut que nous, c'est-à-dire le promoteur, il réalise à l'avance, il réfléchit à qu'est-ce que je vais mettre dans mon hôtel pour que mon hôtel soit fonctionnel toute l'année. Vous voyez un petit peu Donc, c'est pour ça que je vous dis, c'est un métier. Le tourisme est un métier. On a besoin de savoir-faire, on a besoin d'acquisition de compétences. Ceci dit, pour revenir à votre projet, je vous promets qu'on va de toute façon, nous, on a besoin d'hôtels. On ne va quand même pas dire à un projet pareil, on ne va pas lui accorder une fin de non-recevabilité. Ça va à l'encontre de notre politique. Sauf s'il y a des éléments d'information que nous ignorons, je vous promets de l'étudier. C'est moi qui vous remercie. Donc, pas mal d'hôtels ont été... Les hôtels qu'il y a là-bas, c'est des hôtels qui datent depuis l'ère coloniale, mais les années 85-86, c'est là où on a commencé les investissements. Là-bas, il y a eu 5 ou 6 hôtels qui ont été construits. Malheureusement, la période indique, c'est une période où on n'avait pas les matériaux qui existent actuellement. Les gens ont construit à la va-vite, Menhamana. Donc on a construit avec des matériaux rudimentaires. On n'avait pas... Et actuellement, il faut qu'ils mettent le costume Pierre Cardin, tous les Pierre Cardin. Donc nous avons les matériaux qu'il faut maintenant. Il faut faciliter la tâche aux gens qui veulent faire une mise à niveau ou la construire. C'est vrai, un hôtelier qui a à peu près... J'ai actuellement 23 ans dans la gestion d'un hôtel. Donc je pense que mes collègues qui sont là, nous avons la capacité de pouvoir gérer. C'est-à-dire nous avons un capital expérience. Mais maintenant, c'est vrai qu'il nous faut des formations. C'est vrai que les cuisiniers, ils sortent de centre de formation. Je dis qu'ils sont bien, mais il faut qu'ils soient encore formés. Maintenant, ce qu'on demande, on est en train de discuter, c'est faciliter et activer, c'est-à-dire le plus vite possible. C'est-à-dire quand je demande une mise à niveau, je ne reste pas une année pour avoir un financement. Ça fait à peu près 8-9 mois que j'attends. Et pas mal d'autres gens, il faudrait qu'on donne l'exemple. S'ils voient que ça marche, l'État est là. C'est vrai que les moyens existent, alhamdoulilah. Nous avons bénéficié à l'époque de 1 milliard ou 2 milliards de crédits. Maintenant, l'État est là pour nous aider. Inch'Allah, on est là aussi pour essayer de faire au mieux. Merci, shukran. Donc vous avez remarqué que les attentes je ne vais pas dire des touristes, les attentes des consommateurs de ça fait 10 ans ne sont pas les mêmes qu'aujourd'hui. Voilà, c'est ce que j'étais en train de dire tout à l'heure. Les choses ont changé et il faudra qu'on se mette à niveau sur tous les plans pour répondre aux nouvelles. Et je vous donne un concept, bon ça c'est à titre de culture générale. Maintenant on ne parle pas de consommateur, on parle de consommateur. Un consommateur. C'est-à-dire il participe à la fabrication du produit. C'est pour ça qu'il devient un consommateur, un acteur dans la consommation. Mais c'est ça, mais c'est l'exigence. Alors qu'avant, si vous voulez, c'était le consommateur passif qui consommait sans se poser trop de questions. Ça a changé et je vous remercie de... On va voir pour cette histoire de mise à niveau, je vais me renseigner. Nous avons déposé en 2010, c'est ça, un dossier dans une politique de proximité à notre clientèle, de faire une extension à notre réseau de vente. Donc nous avons déposé des demandes d'agrément pour des succursales
dont l'agence mère, c'est la Sarl Ipantour. Alors nous avons déposé pour la wilaya de Sougharas, qui est à côté, dont nous avons, c'est-à-dire, c'est l'agence de confiance à Sougharas, et dans un but de dynamiser le produit sur les traces et sur les pins de Saint-Augustin. Également pour la wilaya d'Oran et également pour la wilaya d'Alger. Nous avons été surpris qu'après 2 ans, qu'on reçoit une réponse auprès du ministère au service des agréments, quelle est la différence sur le stade de nomenclature de chef d'agence? Nous avons trouvé une difficulté. Qu'est-ce que vous voulez dire avec un chef d'agence? Alors, parallèlement, nous avons investi dans le secteur de communication, une société de fabrication de panneaux publicitaires, d'affichage grand format. Donc, les budgets en publicité de notre groupe d'agences de voyage s'évoluent d'une année à autre. Donc, nous avons installé en parallèle, 10 ans, 2010-2012. Nous attendons toujours nos agréments. Nous avons investi pour l'aménagement de belles agences de voyage. Le nom Ipantour en Algérie, c'est un nom de confiance et de crédibilité. Nous sommes honorés par un portefeuille clientèle très honorable de plusieurs secteurs d'activité. En parallèle, nous avons installé une usine de fabrication de panneaux. Nous avons installé nos ateliers d'impression grand format. Et jusqu'à maintenant, 2 ans, nos agences sont fermées au niveau Oran, au niveau de la wilaya de Sougharas, sur le boulevard 1er novembre, et au niveau de la capitale d'Alger. Heureusement, la capitale d'Alger, comme nous avons investi pour une bâtisse d'une villa, nous avons reformulé le projet, qui a joué sur la publicité grand format, et nous avons été honorés par plusieurs secteurs d'activité. Je citerai la téléphonie mobile, le secteur d'agroalimentaire, le secteur d'automobile. Alhamdoulilah, plus que 1000 clients en compte, c'est à l'honneur du secteur du tourisme. Le problème, la question qui se pose, le ministère du Tourisme nous pose une question, qu'est-ce que vous voulez dire avec le poste de chef d'agence? Alors d'abord, il faut actualiser les données qui sont au ministère, parce que pour installer un réseau de vente, Nejma maintenant, il ne peut pas affecter des PDG au niveau des réseaux, des agences commerciales de vente. Nous, on est là pour contrat de gérance, et je ne dirais pas le malheur, le bonheur, c'est que nous avons instauré toute une politique de recrutement. Vous savez que la Sarl Ipantour, elle est très honorée avec une DAS, une déclaration annuelle des salariés, à 80 postes permanents. Absolument. Donc, entre la communication, vous avez les documents qui sont au ministère du Tourisme, et c'est à notre honneur, Yann, c'est un parcours de combat depuis 1999. J'ai compris. On va examiner la question. C'est moi qui vous remercie. Juste un ajout, les nationaux, les Algériens qui vont à l'étranger, sont cités de destination. On les aime beaucoup, pourquoi? Parce que c'est de véritables consommateurs et consommateurs. Ils dépensent beaucoup. Donc l'Algérien est connu pour étant un consommateur par excellence. Bah, autant l'inviter à dépenser chez lui. Je ne comprends pas. J'ai même l'impression que des fois, on se fait un complexe avec l'international. C'est comme si le tourisme ne peut exister qu'à l'international. Je suis désolé. Parce que ce que ramène un touriste international, l'Algérien peut vous le ramener à 2 ou 3 fois plus de... Et je vous le promets, je sais de quoi je parle. Donc, autant focaliser tous nos efforts vers les nationaux, les Algériens. Et Dieu sait qu'ils sont nombreux à vouloir visiter leur pays, et Dieu sait qu'ils sont de plus en plus nombreux à être exigeants et à faire de plus en plus de critiques par rapport à la qualité des prestations au niveau des hôtels, au niveau des agences. Je vous prie de me croire, c'est un véritable filon d'or que vous êtes en train de laisser passer, en l'occurrence le tourisme national. Et je vous invite donc à un petit peu, si vous voulez, repositionner votre stratégie pour toucher de plus en plus d'Algériens, d'autant plus que vous, au moins, à Annaba, vous n'avez pas le problème de la distance. Et que diraient les agents de voyage de Jeannette et de Tamanast? Ceux-là, quand on leur dit tourisme national, ils nous disent « Ouais, monsieur, mais c'est bien beau, 2300 km, comment je vais faire pour le ramener ?» Bon, l'Algérie a fait quelques efforts, ça c'est une autre histoire de Manche. Mais vous avez la chance d'être très bien situé, c'est à quelques heures d'Alger, avec l'autoroute Est-Ouest, ça devient
une promenade beaucoup plus qu'un voyage. Donc je vous assure que vous êtes en train de laisser passer une chance inouïe de faire prospérer vos structures, voyagistes soient-elles ou hôtelières, et de faire aussi prospérer votre chiffre d'affaires, pour vous parler de façon marketing. Shukran jazil. Allah fikum.